The standard way to use Bollinger Bands are as an overbought and oversold signal. So this is just a normal Bollinger Band chart. And what would happen is that if the currency pair falls to the second standard deviation Bollinger Band, it's considered oversold. In that case, the standard way to use the Bollinger Bands is just to buy. If the currency pair rises to the upper Bollinger Band, the standard way to use the Bollinger Band is to sell as an oversold signal. ممتاز. الطريقة التقليدية اللي بيستخدم فيها البولينجر باند هو زي ما احنا عارفين البولينجر باند هو عبارة عن خطين بصفة عامة. الخط اللي في النص ده بيكون عبارة عن الموفينج افريج 20 سمبل، اللي فوق ده بيكون عبارة عن الحد العلوي للبولينجر، والحد السفلي للبولينجر ده اللي بيكون تحتيه. ده حسب الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري اللي بيستخدم فيه البولينجر باند. لما بيوصل فوق عند الحد الاعلى دي معناها اشاره ان السوق حصل له تشبع، والاشاره التقليديه ان احنا نبيع. ولما بينزل تحت دي معناه ان هو حصل ليه تشبع بيع، والاشاره اللي احنا بناخدها منه هي اشاره شراء. يعني هو نقدر نقول بطريقه الاستخدام دي هو مؤشر ينفع اكتر في الرينج ماركت. But as you can see from this chart here, all the red circles show all the losing trades that you would have had if you were just using Bollinger Bands the standard way. Just like if you used the moving averages and the ADX the standard way, that it doesn't always give you as good trades. طبعا الطريقة دي بمنتهى البساطة مش بتديك طبعا نتائج كويسة زي استخدام ما بتديكش النتائج. هي طريقة بسيطة بس ما بتديكش النتائج الفعالة زي الطريقة اللي هي شرحتها من شوية، اللي هو الطريقة البسيطة اللي هي موفينج 20 مع EDX. الطريقة دي فعلا بسيطة وفعالة ولكن ملهاش نتائج كويسة. And this is just another example in $CAD showing you if you just bought when it hit the second standard deviation Bollinger Band, that you would have had a bunch of losing trades. وده تطبيق بسيط لو احنا استخدمنا الطريقة دي، طريقة التشبع في البولينجر باند. لو جت حركة اتجاهية زي اللي احنا شايفينه دلوقتي هتحصل عندي مشاكل كتير. So what can you do about this? Well, that is why we've devised what we call the double Bollinger Bands. And with the double Bollinger Bands, whenever you add Bollinger Bands on your charts, you always get the default, which is 20 period 2 standard deviation as the settings. What we've done is we've basically put 20 period 1 standard deviation as the additional line on our charts to help us create the double Bollinger Bands. ممتاز. طريقة عمل البولينجر باند الثنائي هي بتكون كالتالي: ان احنا بنحط المؤشر مرتين، مرة بانحراف معياري 2 اللي هو الديفولت. انت لو دوست دبل كليك على المؤشر البولينجر باندز اللي موجود في ميتا تريدر هيطلع لك المؤشرات الافتراضية اللي هي 20 2 ستاندرد ديفيشن. بتدوس اوكي وبعد كده بتضيف مؤشر تاني برضو اللي هو برضو البولينجر باند ولكن بانحراف معياري 1. تمام؟ فكده هيبقى عندي البولينجر باند ليه حدين علويين وحدين سفليين. الحدين العلويين دول اللي خاص بمستويات التشبع الشرائي، والحدين السفليين الخاص بمؤشرات التشبع مستويات التشبع البيعي. Now, the Bollinger Bands will provide us with a wealth of information. The first thing that it will do is it will help us determine whether the market is in trend or range, answering the number one most important question when it comes to trading currencies. ممتاز. بالاسلوب ده هتورينا طريقة ان احنا نحدد طبيعة السوق سواء كان طبيعة اتجاهية او سايد واي او طبيعة يعني طبيعة سوق عرضي. So basically, in terms of reading the Bollinger Bands, right now I have the both Bollinger Bands on my charts. The outside lines are the second standard deviation Bollinger Bands. The inside lines are the first standard deviation Bollinger Bands. And what this basically tells us is that
when the currency pair is trading between the 1-2 band up on the upside, it is in an uptrend. When it's trading in the 1-2 band on the downside, it is in a downtrend. When it's in between, it's in the range trading zone. So when it's in an uptrend, we'll be looking for opportunities to buy to join the rally. When it's in a downtrend, we'll be looking for opportunities to sell to join the sell-off. بالفعل استخدام مميز جدا. بمنتهى البساطة زي ما انتم شايفين قدامنا هنا اهو، هتلاقي عندك 3 مناطق في المؤشر. طبعا بالنسبة للناس اللي بتستخدم موفينج افريج هيبقى في خط بالنص، اللي بتستخدم ميتا تريدر هيبقى في خط في النص اللي هو خط الايه متوسط المتحرك البسيط 20. احنا هنجلكت الموضوع ده او هنتجاهل الموضوع ده. بمنتهى البساطة احنا هنركز في ان المسافة اللي هي فيها الحدين العلويين من اعلى دي هتبقى اسمها الاب ترند زون او منطقة الاتجاه الصاعد. المنطقة السفلية اللي بتمثل الفرق ما بين الستاندرد ديفيشن 1 و2 او الانحراف المعياري 1 و2 هيبقى اسمها الداون ترند زون. دي المنطقة اللي بيحصل فيها منطقة الاتجاه الهابط. المنطقة اللي في النص دي هي منطقة الاتجاه العرضي. بصفة عامة كاسيلين بتستخدم الأسلوب ده كالتالي: إن لما يكون السوق موجود في منطقة الأب ترند بتدور دايما على الشراء، لما بيكون موجود في منطقة الداون ترند بتدور دايما على البيع، لما بيكون موجود في الرينج زون أو المنطقة العرضية اللي هي المنطقة الخاصة اللي موجودة ما بين الانحراف المعياري 1 الإيجابي والسلبي اللي هي المنطقة اللي في النص، دي بالنسبة لها بتكون إن هي نو تريد، ما بتبصش إن هي تتريد السوق في المناطق دي. So this is just another chart showing the same thing, which is that when the currency pair is very strong, the pair is in the downtrend here, usually the price will like to remain in the 1-2 band. زي ما المثال قدامنا واضح هنا بمنتهى البساطة، أول ما السعر وصل عند منطقة الاب ترند زون أو منطقة الاتجاه الصاعد هي بتقوم بالشراء، ما بتعملش أي أكشن خلال السعر لما يبقى موجود في المنطقة العرضية، أو ولو ما السعر بيبتدي يخش في منطقة الاتجاه الهابط بتبتدي تبص دايما في البيع. ده تطبيق عملي بسيط يمكن كلنا نعرف نحدد دلوقتي المنطقة الاتجاه الصاعد، منطقة الحركة العرضية، ومنطقة الاتجاه الهابط. تمام؟ So how can we actually use the Bollinger Bands to help us trade? Well, the first way that we can use the Bollinger Bands to help us trade is to use it to pick tops and bottoms. Even though I say that trends are much stronger in the markets and it's better to follow the trend than to fade it, people still insist on trying to pick tops and bottoms. And so this is one of the good ways to do so. ممتاز. ازاي هنبتدي دلوقتي نتكلم في ازاي ان احنا نستخدم الاسلوب ده اللي احنا شرحناه اللي هو الدبل بولينجر باند باستخدام ال3 مناطق اللي هي منطقة الاتجاه الصاعد ومنطقة الاتجاه العرضي ومنطقة الاتجاه الهابط للمتاجرة. اول استخدام ليهم على عكس ما احنا اتكلمنا في الاول على ان السوق طبيعته اتجاهية اكتر من انه ذو طبيعة عرضية، وان شراء القيعان وبيع القمم من الاكتيفيتي الصعبة، بس الناس دايما بتستمر استخدامهم. فلو عايزين طريقة آمنة وطريقة كويسة لشراء القيعان وبيع القمم ده أول استخداماته لاختيار القمم والقيعان، لأن هو بيديني إشارة كويسة على نهاية القمم والقيعان، وده اللي هنشوفه دلوقتي. So how do we do this? Well, basically, the whole idea here is that if we're in an uptrend, for example, if the currency pair closes outside of the 1-2 band or below the first standard deviation Bollinger Band, then that's a signal to you that momentum is fading and a turn is in place. ممتاز. الطريقة بمنتهى البساطة لاختيار القمم والقيعان هي كالتالي: بعد ما يحصل الاتجاه الصاعد
يعني افترضنا مثلا ان السعر دخل في منطقه الاتجاه الصاعد، وابتدى ان هو يخرج منه هبوطا، يعني يكسر الحد السفلي ويبتدي ان هو يخش في منطقه الرينج. دي طريقه كويسه جدا ان احنا نعرف ان حصل قمه او حصل قاع، لو اتكلمنا على العكس ان هو السعر دخل منطقه الاتجاه العرضي وبعد كده رجع تاني يقفل جوه منطقه الاتجاه العرضي واستمر صعودا. طبعا دي بتدينا قمم موقعان اتكونت، اوكي، بس استمراريه القمم الموقعان دي هي دي اكيد كافي هتوضح ازاي نعرف اذا كانت القمم الموقعان دي اللي اتكونت دي قمم موقعان يعني significant يعني قويه ولا لا. So here's some examples. I mean, basically here we've got dollar CAD closing below the first standard deviation Bollinger Band. And usually what I want you to notice is that when it closes below the first standard deviation Bollinger Band, it frequently likes to touch the Bollinger Band on the other side. So in this case, it closes below the first standard deviation Bollinger Band and touches Bollinger Band the other side. Here's another example of it closing above the Bollinger Band, touching the Bollinger Band the other side. Here's another example, touching the Bollinger Band the other side, and you see multiple cases of this. الطريقة بتاعتها هي ما بتركزش قوي على تحديد جودة القمم الموقعان، سواء كانت هتبقى significant هيبقى قمة تاريخية أو قاع تاريخي. هي بمنتهى البساطة بتستخدم الأسلوب ده وبتاخد منه تارجت صغير. الهدف الصغير ده هو عبارة عن الحد العلوي أو السفلي حسب أنا كنت فين. يعني في المثال اللي قدامنا ده، لو كان السعر ماشي في خلال منطقة الاتجاه الصاعد وكسره هبوطا، فبيكون الهدف بتاعها هو لمس الحد السفلي من المنطقة العرضية، والعكس صحيح. لما بيكون السعر موجود في منطقة الاتجاه الهابط ويكسرها صعودا، فيكون الهدف هو الحد العلوي لمنطقة الحركة العرضية. ودي بتاخد منها هدف بسيط وبيخليها تستفيد من الحركة دي، لأن الحركة دي بتحصل كتير. وواضح ان هي عندنا هنا 3 فرص حصل فيها نفس الموضوع ده. So I actually want to show you a live chart of the euro dollar, actually the pound dollar, because it's a better example. If you take a look at the pound dollar over here, pound dollar does it extremely, extremely well. Over the past week, when we had that turn and we closed below the first standard deviation Bollinger Band, it touched the Bollinger Band the other side. Before that, in February, when it rose above the first standard deviation Bollinger Band, it touched the Bollinger Band the other side as well. And you see that in multiple cases, pretty much on this entire chart. هي فتحت دلوقتي شارت الباوند دولار اليومي، تمام، ووضحت قدامنا زي ما انتم شايفين. هو ده بيكون شكله حقيقي. طبعا في خط ابيض في النص كلنا شايفينه، اللي هو خط المتوسط المتحرك. هو ملوش دور عندنا في التقنيه دي. وزي ما انتم شايفين حصل الموضوع ده مرارا وتكرارا، تمام، اللي هو السعر يكون موجود في منطقه الصعود، تمام، ويكسره هبوطا، فبيكون الدخول مع الكسر، والهدف هو الحد السفلي لمنطقه الحركه العرضيه. بس انا عايز اقول ملاحظه، انا لا اتجاهل الاسئله يا جماعه، بس انا بحاول اخد الاسئله اللي مع السياق والاسئله اللي محتاجه شرح وكده، فبحاول ان انا اجلها لاخر المحاضره، تمام. بس ما فيش ولا سؤال بيتم تجاهله، ما تقلقوش. So the second way, or actually the third way of using the Bollinger Bands, because the first way was to determine trend or range, the second way was to pick tops and bottoms, and the third way is to use the Bollinger Bands to help you basically find points of value to join a trend. الطريقة الثالثة لاستخدامه هي باستخدام تقنية الدبل بولينجر باند، هي كالتالي. وهي تحديد نقاط دخول مميزة للدخول في الحركة الاتجاهية. بمعنى لما يكون عندنا حركات اتجاهية، الطريقة اللي هي اتكلمت فيها
ان السوق طبيعته طبيعه اتجاهيه اكتر من كونه اتجاه عرضي. تمام. فطبعا بيحصل حركات اتجاهيه كبيره جدا في السوق. فاهم حاجه عندنا لما نتكلم على استخدامات الدبل بولينجر باند اللي هو الاستخدام الثالث اللي هو بيديني نقطه دخول مميزه عشان اكون مع الاتجاه. So how do we do this? Well, the way this works is that if you remember back, I said that when a trend is strong, the currency pair's performance will usually be confined in the 1-2 band area. بمنتهى البساطة لما بيكون عندنا حركة اتجاهية بنشوف دايما ان السوق بيكون حركته محصورة ما بين الحدود العلوية والسفلية الخاصة بالمنطقة الاتجاهية الخاصة بيه. يعني في الحركة الصاعدة بيتحرك ما بين الحد العلوي والحد السفلي لمنطقة الصعود، والعكس صحيح في منطقة الهبوط. السعر بيكون ماشي باوندد او محدود في المنطقة اللي هي mainly بتكون المنطقة الحد العلوي والحد السفلي لمنطقة الهبوط. So what we're looking for is that rather than just sticking our hand out and buying when when the currencies pair is rallying and basically put ourselves at risk of buying the top or selling the bottom, what we do instead is we wait for the currency pair, like where my mouse is showing. We wait for it to retrace to the first standard deviation Bollinger Band, and that's where we would buy to join the trend. So in this rally here, we would buy at this point here, this point, and these are, you can basically lay your orders at the first standard deviation Bollinger Band. ممتاز. بمنتهى البساطة لما يكون عندي اتجاه صاعد او زي المثال اللي قدامنا دلوقتي، المثال اللي قدامنا دلوقتي هو حصل حركه اتجاهيه قويه جدا. فانت لو عايز تخش مع الحركه الاتجاهيه دي انسب منطقه تدخل منها اللي هي الحد السفلي لمنطقه الحد السفلي لمنطقه الاتجاه الصاعد او الحد السفلي لمنطقه الاتجاه الهابط. تمام. في الحالتين دول دي بتبقى مستويات مميزه يحصل فيها تصحيح عشان ما تقعش في خطر ان انت تشتري السعر عند قمم او قاع. انت تصبر يصحح عند المناطق دي وتكون دي مناطق مميزه للشراء او البيع طبعا حسب الحركه الاتجاهيه. And over here on the left-hand side, you see a very similar situation where we sold off in dollar Swiss, it rebounded, and then we sold at the first standard deviation Bollinger Band. And this dotted line here is basically the 15 simple moving average, and that's where you would put your stop. تمام. وطبعا لما نتكلم على الستوب لوس بصفه عامه بنحط متوسط متحرك 15. دي اللي بتبقى عندها الستوب لوس الخاص بالشراء او البيع حسب المنطقه اللي انا بكون فيها. يعني انا دلوقتي لو انا في المنطقه الصاعده وعايز بشتري من الحد السفلي من منطقه الاتجاه الصاعد وبحط الستوب لوس بتاعي عند متوسط 15، متوسط حركه 15 البسيط. تمام. يبقى دي مناطق عندي للستوب لوس. Here's another example of how you would buy at value. So in this case, we see that the Aussie dollar is in a very strong uptrend, and every single time it sort of touches or retraces the first standard deviation Bollinger Band, that's where you can enter to join the trend with a stop at the 15-day SMA. Now, with that in mind, however, there will be times that it fails because in order for the picking tops and bottoms trade to occur, the one that I showed you right before this one, it does need to close below the first standard deviation Bollinger Band. But because we acknowledge the fact that trends in the market are much stronger than ranges, what we hope to do is have a lot more winners as we join the trends before it finally tops out or bottoms out. ممتاز. وده مثال بسيط جدا لحركه اتجاهيه حصلت على الاسترالي دولار، وده مثال فعلا مثال موفق. اللي حصل زي ما انتم شايفين السعر كان نازل وابتدى يطلع، وانا دلوقتي اول ما دخل في منطقه الاتجاه الصاعد بقى عندي كل المناطق اللي عليها دوائر زرقاء دي مناطق شراء. تمام. شوف كم واحده
1 2 3 4 والخامسه بس ضربت الستوب. طبعا الستوب لوس بتاعي هو عباره عن ايه؟ الستوب لوس بتاعي بمنتهى البساطه هو مستوى متوسط المتحرك اللي هو بالداش ده اللي هو لونه الرمادي، ده مستوى المتوسط المتحرك 15. طبعا هي برضو بتشير لحاجه، بتقول لكم شايفين قد ايه احنا خدنا الاستخدام الثاني هو ازاي ان احنا ناخد التوب والبوتومز. بيقول شايفين ازاي انا احسن لي ان انا استخدم الطريقه الاتجاهيه. ليه؟ عشان شوف عندي 1 2 3 4 صفقات كسبانين و2 خسرانين، فانا يهمني ان انا اكون مع الصفقات الكسبانه اكتر من ان انا اكون مع الصفقات الخسرانه. وان كيس برضه حبيت ان انت تتداول بيها، هي اديتك الطريقه اللي هي الطريقه الثانيه. And the last way to use Bollinger Bands to enter into new is to use the Bollinger Bands to enter into a new trend. الطريقة الرابعة لاستخدام الدبل بولينجر بانز هي الدخول في الاتجاه الجديد. لما يكون عندي اتجاه جديد أحدده وأدخل معاه، اللي هي بنسميها مناطق الانعكاس. And this is how we do it. So we talked about how when the currency pair is in a trend, it's usually trading in the 1-2 band in the bottom or 1-2 band in the top. But it has to get there first. And its process of getting there is basically, the way to enter into a new trend. And we like to call this the Pierce trade. ممتاز. والطريقة دي بمنتهى البساطة بتشرح لنا ازاي ادخل مع الاتجاه الجديد، بان يهمني ان انا اعرف ان في اتجاه حصل اساسا في السوق. تمام. وهي بتستخدم الاسلوب ده للدخول للسوق مع بدايه الاتجاه، مش قبل ما يحصل اتجاه. So this is the way it works. Basically, we wait for the currency pair to be in the range trading zone. Then we wait for it to pierce and close below the first standard deviation Bollinger Band. And when it closes below the first standard deviation Bollinger Band, that's when we look for the new trend to emerge and for continuation to occur. And you see that over here. Sometimes it's multiple candles of continuation, like in this case over here, but sometimes it's only 1 or 2 candles of continuation. So with the Pierce trade, we tend to be a little bit more conservative. And we tend to look for only, maybe a 1 or 2 day continuation and trail our stop in hopes of getting, a longer continuation if possible, if we already are in profit. ممتاز. الطريقة دي لازم نتعامل معاها بحذر. ليه بقى؟ لأن غالبا لما بنخش مع اتجاه بنخش بالأسلوب ده، واللي هو أول دخول السعر لمنطقة الاتجاه. زي ما احنا شايفين المثال اللي قدامنا ده من الشمال، أول ما دخل السعر المنطقة دي، يعني دخل عند الحد السفلي للحد العلوي لمنطقة الاتجاه الهابط وقفل جواها، ده بيكون يعني انتري كويس للدخول بيع. تمام. بس لازم نكون حذرين في التعامل مع الموضوع ده، لان احنا لا نتوقع اكتر من يوم او 2. بس الميزه في الموضوع ده ان هو بيحصل كتير، زي في الحاله اللي قدامنا ده حصل حوالي 4 مرات. تمام. وشوف في فرصه يعني شايفينها ضربت ستوب المفروض، اللي هي الفرصه الصاعده. تمام. بس احنا بنتكلم مثلا على 4 صفقات وصفقه واحده ضربت ستوب، فده بالنسبه لها رينج كويس. Here's another example where the QB dollar is in a range, it pierces, and then it's the rally, the new trend continues. This example is a failed trade, and there will be failed trades with any type of trading strategy that anyone shows you. But in the case of this type of strategy, you do hope that you get into a nice uptrend rather than just a 1 to 2 day uptrend. So what I would actually like to do is to just take a second to show you what this looks like in a live chart. If you just bear with me for 1 second. اوكي. دلوقتي هتورينا الصفقات بتاعتها بس على شرطات حقيقيه. هي بصراحه الحركه دي عجبتني منها. هي الشرطات بتاعتها شرطات عاديه مبنيه على طبيعه السوق مش اكتر.
ففيها صفقات بتكسب وصفقات بتخسر، بس الميزه في الموضوع ان احنا عندنا صفقه عندنا استراتيجيه نسبه نجاحها عاليه، بمعنى ان في الصفقات اللي بتكسب في معظم الوقت بتكون اكتر من اللي بتخسر. هي دلوقتي هتورينا امثله حيه من السوق. So this is a daily chart of the Kiwi dollar. And basically, this is what happens over last week, where we had the currency pair close below the first standard deviation Bollinger Band. And then we had, a nice little continuation that took the pair from 83 all the way down to a low of 81. Same story here. We have Pierce here, and this began a really nice uptrend. Now here you do have some failed trades here, but the failed trades usually, and you want to keep your stock relatively tight. Usually there's smaller losses, but when you get a winner, you do get a much nicer large move, and that's what we're looking for with what we call the Pierce trade. ممتاز. اللي هي بتشرحه هنا بمنتهى البساطه، بتقول لك ان السيستم اللي هي بتتكلم فيه او طريقه المتاجره بالبولينجر باند الثنائي هي بمنتهى البساطه فعلا فيها صفقات بتخسر، تمام. بس الميزه شوف ان عندنا مجموعه من الصفقات الكتيره قوي اللي كسبت عندنا، وهي دي اللي بتدي للاستراتيجيه على فكره من الحاجات المميزه جدا الصراحه، يعني ان انت تبقى فاهم ان مفيش استراتيجيه بتكسب على طول. انت لو عندك استراتيجيه فعلا، ودي حاجه، اذا عندك استراتيجيه نسبه نجاحها 50% بس يعني في الانتري بتاعها، انت معاك استراتيجيه كويسه، تمام. فالاسلوب ده واضح اهو من شارت النيوزيلندي دولار. شوفوا الحركه بسم الله ما شاء الله مميزه جدا، والاستراتيجيه دي فيها ميزه قويه ان هي بتعرف تتعامل مع السوق سواء كان في اتجاه عرضي او في اتجاه صاعد. And then finally, when it comes to using the double Bollinger Bands, you can always increase your chances of success by keeping an eye on economic data. So for example, if economic data is on our side, then it creates a higher probability trade, meaning that there's a better chance of the strategy actually working out. ممتاز. ودي من الحاجات فعلا الممتازة جدا اللي الأستاذة كاسي بصراحة متميزة وبشهادتي الصراحة التحليل الأساسي. كاسي مشهورة جدا إن هي بتستعين بالتحليل الأساسي كفلتر، تمام، أو كحاجة بتزيد من فرص نجاحك في السوق ومن نجاح الصفقات. بمعنى إن كاسي كتير جدا كان بتيجي تقول اليورو دولار بولش الفتره دي او صاعد الفتره دي، فخلال ان هي عندها مثلا يورو دولار صاعد فتاخد اشارات الصعود بس او اشارات الهبوط بس، وده في حد ذاته الصراحه فلتر قوي جدا يعني. ومعظم الاسلوب كاسيلين كده دايما. كاسيلين ما بتستخدمش طرق تكنيكال اناليسيس متقدمه على قد ما هي بتستخدم طريقه بسيطه وسهله زي اللي احنا شايفينها، نسبه نجاحها معقوله جدا، وبتفلتر بتزود نجاح الصفقه عن طريق تجاهل اشارات معينه في اوقات هي بتكون متوقعه فيها نجاح، متوقعه فيها قوه لعمله على الاخرى. Okay, so I would just like to ask, we have about 7 minutes more. This is a good place to stop. Would you want to just kind of take questions here, or do you want me to keep going? Yes, there is some questions. Okay. I have a lot of questions asking why you are using mainly daily time frame. Most of traders here using intraday charts and 4-hour charts. Why are using only the daily chart? Well, actually, these Bollinger Bands work well on 4-hour charts and 1-hour charts as well. I actually have one way to use the Bollinger Bands that actually uses 15-minute charts. And if you'd like, I can just fast forward and show you. That was basically what I was going to show you next, which is the extreme fade. هي بتقول ان انتوا استعجلتوا شويه. هي فعلا بتستخدمها، بتستخدم الطريقه دي على نص ساعه، تمام.
وهي كانت هتشرحها في الاكستريم فيز، وهي استراتيجيه من استراتيجيات التداول اللي هي مفاجاه الندوه بتاعت النهارده. There is a question, say, can we merge the two tactics, simple moving average and the EDX, with the double Bollinger Band? You can, but I think that it creates too much, there's too much going on in your charts, and it'll just add to confusion. هي بتقول ممكن تعملها، بس هي هتبقى بتلخبط قوي، يعني هي مش بتريكومند، مش بترشح استخدام حاجه زي كده. one minute please. Excuse me وليد. طلال go on. هو السؤال كان ايش اصلا؟ لانه الاسئله الجماعه مو شايفينها. اوكي ماشي ممتاز. تمام. السؤال اللي كان موجود بمنتهى البساطه كان بيسال هل ينفع ان انا ادمج الاسلوب الاولاني اللي هو الموفينج افريج والاي دي اكس مع الاسلوب الثاني اللي هو الدبل بولينجر باند مع بعض، فهي ما نصحتش بالموضوع ده. تمام. في عندنا هنخلي في اسئله، انا عايز بس اسئله اللي ريليتد للجزء ده. على الميتا تريدر بمنتهى البساطه بتدوس دبل كليك على بولينجر باند، هتلاقيها في انديكيتور في الويندو الخاصه بالانديكيتور وهتلاقيها. تمام. Would you like me to show this extreme fade very quickly? Yes, we can continue now. Okay. Okay, so I'm just going to fast forward an extreme fade, but the most important thing to realize is that with the extreme fade, instead of using the 2 standard deviation Bollinger Band and the 1 standard deviation Bollinger Band, we use the 2 standard deviation Bollinger Band and the 3 standard deviation Bollinger Band. The reason is because we're looking at 15-minute charts, and so we need to look for longer or more extreme Bollinger Bands to make sure that the moves are significant. ممتاز. هي دلوقتي هتشرح لنا طريقه الاكستريم فيد. تمام. طريقه الاكستريم فيد هي بديت تستخدم على ربع ساعه. يلا ابسطوا يعني. الاعدادات هنا هتختلف، هنستخدم الستاندرد ديفيشن بدل ما كان 1 و2 هيبقى 2 و3، يعني هنحط مؤشر بولينجر باند مرتين، مره بالاعدادات الافتراضيه ومره هنغير الستاندرد ديفيشن نخليه 3. تمام. او الانحراف المعياري هنخليه 3. ده اول حاجه. تاني حاجه هنحط مؤشر الاي دي اكس باعدادات 5، هنحطه بالاعدادات الافتراضيه ولكن هنحط مستوى 25 عليه، وهنستخدم شرط 15 دقيقه. ليه احنا غيرنا في الستاندرد ديفيشن؟ عشان احنا في الربع ساعه. تمام. فاحنا الحركات ممكن تتحرك بعنف اكتر من اللي موجود على الديلي. تمام. Okay, and then we also look for the ADX to be greater than 25, because what we're looking to do is we're looking to use these Bollinger Bands to help us pick short-term tops and bottoms. And so we want ADX to be less than 25 so that it tells us the trend is not really that strong and it's beginning to fade. ممتاز. الاستراتيجيه دي بتعتمد على اقتناص القمم والقيعان اللي موجوده على ال 15 دقيقه، ودي طريقه صراحه يعني زي ما لو فتحنا فريم الربع ساعه هنلاقي عليه قمم وقيعان كتير. الاستراتيجيه دي هدفها ان هي الاستفاده من تحركات القمم والقيعان دي خلال ربع ساعه، فدي تديك فرص كتيره. طبعا ممكن يجي لك فرصه او فرصتين او يمكن اكتر من فرص تاخد اتجاه من اوله. So this just shows you step 1 is you want to make sure that you look for the currency pair to close at or above the 3rd standard deviation Bollinger Band. So this is what it looks like. You want to wait for the rally to be so strong that it closes at the 3rd standard deviation Bollinger Band. ممتاز. انت الخطوه الاولانيه عندك تفتح الزوج
على فريم الربع ساعه وتحط المؤشر الدبل بولينجر باند بانحراف معياري 2 و3. تمام. وتشوف اول ما يقفل بره منطقه الانحراف معياري 3، يعني يقفل بره منطقه الاتجاه الصاعد، معناها ان هو يعني اوفر اكستندد او متمدد بشده. Then you don't do anything yet until you wait for the pair to move from the third standard deviation Bollinger Band down to the second standard deviation Bollinger Band. And you want to look for, in an uptrend, you want to look for it to close below the second standard deviation Bollinger Band. Just like in the turn trade before that I showed you, but we're using the 2-3 instead of the 1-2. So you want to wait for the currency pair, this big red candle, to close below this first standard deviation Bollinger Band. And that's when you sell. تمام. لما بتشوف الموضوع ده اول ما يقفل خارج النطاق او خارج منطقه الهبوط، ومعناه ان هو متمدد بشده. تاني خطوه بستنى لما يقفل جوه المنطقه العرضيه، منطقه الحركه العرضيه. اول ما يقفل جواها دي الخطوه رقم 2. Step 3, you want to check to see if ADX is less than 25 to make sure that the trend is weakening. So this shows you the red line across the chart is ADX. You want ADX to be less than 25. تمام. تاني حاجة هي اتأكدت ايه؟ أول حاجة اتأكدت إن حصل تشبع أو حصل اوفر اكستنشن في السوق عن طريق إن هو قفل خارج المنطقة الصاعدة. بعد كده نزل قفل، يعني خرج تماما من منطقة الصعود، نزل قفل جوه. تالت حاجة هي عايزة تتأكد إن السعر بجد بقى ضعيف. إيه اللي يقول لنا قوة الاتجاه من ضعفه؟ مؤشر ADX. أول ما يقفل تحت 20 ده معناه ان السعر بقى تحت 20، دي معناها ان السعر ان الاتجاه بقى ضعيف. تمام. عفوا وليد، تحت 25. ايوه 25. ممتاز. So then the step 4 is you actually execute the trade. In a short trade, you want to sell after this candle, 15-minute candle closes. You want to sell the next candle. And if it was a long trade, after, like in this case here, you wait for it to retrace, close outside the second standard deviation Bollinger Band. When the candle closes, then you buy the next candle. ممتاز. اول ما بيحصل الثلاث شروط انا بشتري مع افتتاح الشمعة اللي بعديها. يعني بستنى اول اخر الشمعة كالتالي. خلينا نرتب الموضوع بمنتهى البساطة. السعر طلع بعنف وقفل فوق الايه؟ منطقة الصعود، ده معناها ان هو متمدد بشدة. دي رقم 1. اذا الشرط الاول حصل، اللي هو يقفل فوق منطقه الصعود او تحت منطقه الهبوط. تمام. الخطوه الثانيه ان هو ينزل يقفل داخل المنطقه العرضيه. دي تاني حاجه. وتالت حاجه اتاكد ان الاي دي اكس تحت 25. تمام. عند اللحظه دي ابتدي ان انا اشتري من افتتاح الشمعه اللي بعديها، ابتدي ان انا ابيع او اشتري في عكس المثال. Stop is the swing high or swing low, which is about 15 to 20 pips. تمام. الستوب بيكون فوق الستوب لوس بيكون تحت. Again, can you back to the previous slide please? اوكي. الستوب بيكون فوق، بيكون عند اخر قمه او اخر قاع قبل نقطه الدخول ب 15 او 20 نقطه. Okay, so pretty much what it would be is would be back inside the Bollinger Band 1, 2, 3 area. Which, you know, if it rallies all the way back up there, then you know that the sell-off has completely reversed and you're basically wrong. ممتاز. ووقف الخسارة ده بيساعدني على حاجة، بيساعدني ان لو حصل وان السعر استكمل صعوده فبيخرجني بدري، ما بيخلينيش ان انا محطوط في مخاطرة ان السعر يكمل عليا. And then your target is, you know, 1 times risk.
which is how much you risk, and then you trail your stop, or it's double the amount you risk. ممتاز. وهنا جينا لأهم حاجة اللي هي التريد مانجمنت أو إدارة الصفقات. إدارة الصفقات الهدف بيكون واحد من ريسك اند تريل. يعني ايه؟ بمنتهى البساطة مثلا الستوب بتاعك طلع 30 نقطة يبقى الهدف 30 نقطة. تمام؟ وتريل يعني تخرج بنص العقود عند تارجت وتعمل الباقي تريلينج ستوب. او استنى دقيقه واحده، لا هو التريلينج ستوب قد الستوب بحيث ان يكون في هدف وفي تريلينج ستوب. ايوه طبعا ملف الشرح ان شاء الله هينزل عندنا، هننزله ان شاء الله في المنتدى هو وشرح الفيديو ان شاء الله. So that's basically how the extreme fade works, which is you wait for the currency pair to close above the third standard deviation Bollinger Band. You wait for the candle to close below the second standard deviation Bollinger Band. Make sure ADX is below 25. Then you short in this case. Stop loss, in this case we use about 15 pips above our entry. First, one target option is 1 times risk and trail, or you can use 2 times risk, which is where you would get out here. اوكي بمنتهى البساطة ادي المثال قدامنا. واحد ان حصل اوفر اكستنشن للاتجاه الصاعد، 2 قفل جوه منطقة الاتجاه العرضي، اتأكدت ان هو الاي دي اكس تحت 20، دخلت السوق مع افتتاح الشمعة، حطيت السوق بتاعي 15 او 20 نقطة فوق نقطة الدخول بتاعتي، والهدف اهو الهدف ال1 ريسك او 2 ريسك اند تريل. تمام؟ اللي هو كان ضعف او كان قد الستوب او ضعف الستوب. Okay, so this is just kind of more examples of where the long side, you wait for it to close above the Bollinger Band, and then your stop is, in this case, 15 pips below, 15-minute chart. Make sure ADX is below 25. In this case, it is. Target 1 would be here, 1 times risk and trail, or 2 times risk would be up here. ممتاز. وده مثال تاني قدامنا نفس الموضوع، قفل تحت منطقة الأوفر حصل تمدد للحركة الهابطة، دخل قفل في المنطقة العرضية، اشترينا مع بداية الشمعة الجديدة، وصل للهدف الأولاني والتاني. الهدف الأولاني زي ما قلنا اللي هو قد الستوب لوس، الهدف التاني اللي هو ضعف الستوب لوس. أداة البولينجر يا جماعة على فكرة في مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، أنا مقدر جدا بس أنا بحاول ألم الأسئلة، أنتوا مش شايفين أنا شايف، أنا حتى الآن في 111 سؤال، فيا ريت الصبر شوية. الأسئلة دي إن شاء الله هنجمعها في الآخر وهنرد عليها، هنرد على اللي نقدر نرد عليهم. تمام؟ So that's basically the type of analysis and strategies that we come up with to provide trading signals to our clients at BK Forex Advisors. This is one of the strategies, the double Bollinger Bands is one of the strategies that we use. At BK Forex Advisors, we offer both short and swing medium-term trading signals to our clients. ممتاز. كاسلين وبورس دول الاثنين خبراء تعودوا ان هم يشتغلوا مع بعض كتير. هم بيقدموا توصيات للتداول قصير المدى ومتوسط المدى وطويل المدى، والاستراتيجية دي واحدة من الاستراتيجيات اللي هم بيستخدموها فعلا وبيقدموا فيها توصيات من فترة. And this is the last slide I want to end with, which is just telling you that on a daily basis we provide 1 to 2 trades per day. And then on top of that, we do 1 to 2 trades, 2 swing trades per week. And then every single day, we provide some calendar calls, and they're usually about 8 to 12 a week. And that's where we basically give our projections of how economic data will come out and then how to trade it. ممتاز. هم بصفة عامة هنا بيوضحوا الخدمات اللي هم بيقدموها. كمتاجرة يومية بيقدموا من إشارة لإشارتين يومية، توصية لتوصيتين في اليوم، كتوصيات أسبوعية من توصية لتوصيتين في الأسبوع، وإشارات الكالندر أو الكالندر كول أو الأخبار اللي هم بيبعتوها أو الأيدياس أو التحليلات اللي هم بيبعتوها، بيبعتوا من 8 ل 12
تحليل خاص بالأخبار بيقدموها بصفة أسبوعية. So with that, I just want to open up the floor to any questions. I want to thank you all for listening. I hopefully you've learned a lot, and hopefully you'll visit our website, bkforexadvisors.com. في النهاية هي بتشكركم على حسن استماعكم، وهي بتقول لكم إن هي بجد شكرا على اهتمامكم بالموضوع، وهي موجودة دلوقتي للأسئلة. تمام؟ دقيقة واحدة هنبتدي. we will start to collect the questions. So 1 minute please. There is a lot of questions here about the fundamental analysis. During the lecture, I mentioned that you are expert fundamentalist. You know, I know that about you. There is two types of questions. People asking how can the beginners learn the fundamental analysis, and what about the books? People also asking about fundamental analysis books. Fundamental analysis is very hard to learn. That's why most new traders usually focus on technical analysis. Unfortunately, it comes with experience. I think the best place to start is to pick up the Wall Street Journal or go Wall Street Journal online and start reading it every single day. And once you start reading it, you'll start to understand what is important and what is not important. You know, in day trading, swing trading, the currency market, I do talk a little bit about fundamental analysis, so you can definitely start there as well. But it really comes with reading a lot and reading about current events a lot. ممتاز. بصفة رد فعلا منطقي. التحليل الأساسي من الأشياء الصعبة جدا إن احنا نتعلمها، وخصوصا للمبتدئين. عشان كده معظم المبتدئين بيستخدموا التحليل الفني أكتر من التحليل الأساسي. هي ادت طريقة بسيطة جدا وفعالة جدا. وول ستريت جورنال دي صحيفة يومية بتقول لك هاتها وقراها بمنتهى البساطة. يعني فعلا احسن طريقه لتعليم التحليل الاساسي هي قرايه الاخبار، متابعه الاخبار بصفه يوميه. شخصيا انا بنصحكم للناس اللي عندهم مشاكل في اللغه الانجليزيه يتابعوا الاخبار، الخدمات الاخباريه اللي بتقدمها المتداول العربي. عندنا تغطيه للسوق 24 ساعه 5 ايام في الاسبوع، بنغطي فيها جميع الاخبار، بينزل فيه تقارير اقتصاديه مترجمه من كل مكان. فدي يمكن تبقى الطريقه اللي احنا نبتدي نتابع بيها الموضوع. There is a question asking about can we automate this? Can we convert your system to an automated trading system? You can try, but when it comes to actually using them, we almost always combine, you know, our views on the market from a fundamental basis with the trading strategies to pick which trades we want to take. ممتاز. كان في سؤال بيتكلم على هل ينفع ان احنا نحول الطريقه الاكسبرت. ردها ممكن طبعا، الطريقه ممكن نحولها، بس احنا دايما بنعمل تدخل مستمر يعني عشان نعدل في الاشارات بناء على اراء التحليل الاساسي. يعني هي بتدمج ما بين التحليل الاساسي والتحليل الفني. تمام. ممتاز. اوكي، باشمهندس طلال السميري دلوقتي هيخش يتناول بقيه الاسئله اللي موجوده. طبعا باشمهندس طلال السميري ابو فهد هو رئيس شركه المتداول العربي، واحد الناس، هو المؤسس ورئيس الشركه، وواحد من الناس اللي له الفضل في المكانه اللي وصل لها المتداول العربي في هذه الايام. وهو ان شاء الله هيكمل ما تبقى من الاسئله.
تمام. مايك معاك يا ابو فهد. Thank you, Kathy, for the presentation. Actually, it's a very simple strategy, but it looks very effective strategy on this market. So I would like to thank you first of all. We have some questions here, and we want to take the questions directly from the audience. يا جماعة اللي عاوز يسأل أسئلة ممكن يطلع على المايك ويسأل. إذا في حد عاوز يبغى يسأل أسئلة معلش ممكن إنه يتفضل على المايك. أنا دلوقتي هشوف الناس اللي رافعين إيديهم. دقيقة واحدة. أستاذ كمال عبدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن أسأل سؤال؟ يعني ممكن ربط الفرايمات اليومي والأربع ساعات والساعة بوسط هذه الاستراتيجية، استراتيجية الدبل بولينجر. شكرا. ممكن ربط إيه تاني؟ الفرايمات اليومي والأربع ساعات والساعة. تمام. يعني قصدك تعمل فلتر بين اليومي والأربع ساعات والساعة؟ أعتقد إن أنا فهمت. يعني. There is a question now, Cassie, asking about can we use multiple time frame to filter the entries using the daily and 4 hours and 1 hour, for example? I definitely think that you could incorporate multiple time frames. It definitely helps to improve the trading. I have maybe another like 5-10 minutes, and I have to run to a meeting. Okay. Yes, we're not gonna take more than 10 minutes, Kathy. There is some, it's a very good chance to talk to you and ask some questions. Here, there is a question about what you had said at the beginning of the presentation. You said you don't look at the bottoms and tops at the currency market because it's not an effective way to trade using the strategy. Buy on the bottom and sell at the top, right? Yes, and the reason for that is because tops and bottoms are only obvious when you're looking back at the chart in hindsight. When you're trading, it's very difficult to tell where's the top, where's the bottom. And oftentimes you'll end up, selling, it'll just keep on falling. That's why I use the Bollinger Bands to help me filter out those trades. اوكي. طبعا انا سالتها بخصوص السؤال اللي كان مطروح موجود هنا انه هي ما تستخدم القمم والقيعان في المتاجره لانها بتقول القمم والقيعان في المتاجره في سوق العملات ما تكون واضحه الا في نهايه عفوا. طبعا هي بتقول انه ما تستخدم القمم والقيعان لسبب انه القمم والقيعان ما تكون واضحه الا في الشارت، في الهيستوري في الشارت. اوكي. لكن اذا حللت الشارت في الحالي لن تثبت لك القمم والقيعان انها قمه او قاع، فهي لذلك هي تستخدم البولينجر باوند للتاكيد من القمم والقيعان. طيب اذا في سؤال ناخد مشاركة أخرى. من جورج نجيب. اتفضل أستاذ جورج، معك المايك. ناخد مشاركة تانية. أستاذ عزيز اليماني. أستاذ عزيز اتفضل. ناخد مشاركة تانية. أستاذة أريج، طبعا الأسبوع الثاني، اتفضلي. في البداية شكرا أستاذة أريج على أن أنت الأسبوع الثاني على التوالي ورتينا.
اتفضلي. شكرا لكم أنتم جزيلا على المحاضرات الجميلة صراحة. I just want to ask Mrs. Kathy, like for how long you wait for the trend to the candle to close below or in the range zone before you give up on that chance? Yeah, that's it. Can you talk about which one in particular you are talking about? Because when we are turning, for example, as soon as it basically closes outside of the first band, the next candle you can go long. Now, if you should put your stop back inside the band, because once it falls back inside the band, then you must be wrong. I don't know if that answers your question, or if your question is related to another one of the Bollinger Band strategies. I'm talking about the extreme fade strategy. So exactly, I mean, when it comes to the extreme fade, you basically wait for it to close on the third standard deviation Bollinger Band. And maybe it'll take 4, 5, 6 candles for it to turn back below the second standard deviation Bollinger Band. But as long as it does it, and ADX is below 25, that is okay. Okay, thank you very much. اوكي ثانك يو. السؤال بصفة عامة كان بيتكلم على التالي: هل ينفع امتى بتنتظر الصفقة؟ يعني مثلا كانت بتتكلم على صفقة الاكستريم فيد اللي احنا بنشتغلها على الربع ساعة. كان السؤال امتى بتنتظر او امتى بتصبر على الصفقة، قد ايه بتصبر على الصفقة لغاية ما تخرج منها. فهي بتتكلم بتقول طول ما الصفقة الشروط بتاعتها موجودة هي بتصبر شويتين 3 ما عندهاش مشاكل، بس أول ما يحصل إن الستوب بتاعي يتضرب أو يخش جوه المنطقة ممكن إن هي تبتدي تغير رأيها. بس طول ما الشروط موجودة في السوق مفيش مشاكل من الاستمرارية. تمام؟ اوكي. طبعا احنا كان نفسنا ان احنا ناخد كل الاسئله الموجوده. In the end we want to thank you Kathy to be here. We know you are you have a meeting after a while. We have a lot of questions, so we will gather it and we will send it to you via email. بالنسبة للناس الموجودين وبالنسبة للأسئلة وبالنسبة للناس اللي سألت إن شاء الله ممكن استفساراتهم إن شاء الله تنزل عندنا في المنتدى أو من خلال الفيسبوك أو تويتر. احنا إن شاء الله بنرد على كل الأسئلة. بالناس اللي سألوا عن المادة العلمية إن شاء الله المادة العلمية هنوفرها. باشمهندس طلال لو عندك مداخلة. بصراحة أنا I would like to thank Kathy No problem. for... Yes. Kathy, can you hear me? Please email me the questions. Yes, please email me the questions. I'll be happy to answer them. Yes, thank you so much for being with us here. And that's all. That's what I can say. وأنا أشكر الجميع على الحضور والتواجد معنا وحضور مثل هذه المحاضرات. صراحة الهدف الأساسي منها أنه إحنا بس نشر الثقافة والوعي بين المستثمرين اللي بيتاجرون في هذا السوق. وزي ما قلت أنا في المحاضرة الماضية أنه الهدف الأساسي برضو أنه كلنا إحنا نتجمع ضد هذا السوق ونقدر ناخذ منه شيء. So thank you everybody. بالنسبة للمحاضرة محاضرة مسجلة أصلا وراح تنزل إن شاء الله في الموقع بإذن الله تعالى. Kathy, you would like to say something before you did? No, I just want to thank everyone, and like I said, please, if you have a chance, visit bkforexadvisors.com, and once again, thank you, and I'll be logging off. شكرا. Thank you so much, Kathy. ماشي. في النهاية بنشكركم جميعا وبنقول لكم شكر كاسي لحضوركم واهتمامكم. ما تنسوش ان شاء الله عندنا ندوة السوق هذا الاسبوع ان شاء الله بتكون موجودة لحد الندوة اللي بيقدمها فرسان المنتدى محمد العزب، رمضان غنيم، رانيا وجدي. محاضرة مهمة جدا. دي اول حاجة. وتاني حاجة ما تنسوش الجمعة من كل اسبوع طبعا بتكون اونلاين زي ما احنا زي نفس المحاضرة. طبعا الجمعة من كل اسبوع بنكون
مع ويبينار الأكاديمي شو. بنشكركم جميعا على حضوركم واهتمامكم، وإن شاء الله تكون محاضرة مفيدة. أي اقتراحات، أي أسئلة، أي استفسارات نكون سعداء جدا نستقبلها عن طريق الإيميل، المنتدى، أو شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وليد، بس حبيت اوضح لانه في بعض الاخوان اللي موجودين في الدوره الخاصه في جده الاسبوع الجاي يسالوني على ال صح، ممتاز. فراح نكون موجودين ان شاء الله في جده، ما راح نغيب باذن الله تعالى، وان شاء الله نشوفكم هناك. فريق المتداول العربي ان شاء الله هيكون متواجد ان شاء الله في جده السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله، يوم 17 مارس. وان شاء الله احنا كنا في الرياض ان شاء الله، وباشمهندس طلال كده ان شاء الله ناس عايزيننا في الرياض، والدمام هو خبير السعوديه في المواضيع دي، وان شاء الله هنكون موجودين في الكويت وفي قطر وفي الاردن قريب ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي احنا مش هنقدر نوصل لهم ان شاء الله، في محاضره اعداد متاجر محترف الاونلاين احنا بنعملها كل شهر، هتكون يوم 26 مارس ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. وطبعا في دوره الاساسيات، الناس اللي كانت بتسال عن دوره مبتدئين، في دوره الاساسيات ان شاء الله يوم الاثنين الجاي، ممكن تلحقوا ان انتم تسجلوا فيها ان شاء الله بالتواصل معنا، ممكن عن طريق الايميل او عن طريق ايميل support@arbictrader. ده كل ده. في النهايه برضو عايز اقول لكم على حاجه، لسه النهارده وصلني خبر ان المفكره الاقتصاديه بتاعتنا اتغيرت. مين فيكم بيخش على المفكره الاقتصاديه؟ اعتقد معظم الناس هنا بيدخلوا على المفكره الاقتصاديه بتاعتنا. اتغيرت دلوقتي، بقت اسرع، بقت ادق، وبقى فيها خواص جديده وكويسه. اتمنى ان انتم تجربوها، ويا ريت برضو تقولوا لنا رايكم فيها، لان هي اتطورت بناء على استخدامكم ليها. تمام. internal certification after the training in Jeddah please. اوكي، ممكن سؤالك ده اي استفسارات خاصه بالدورات التدريبيه او التسجيل support@arabictrader.com. وبشكركم جميعا. شكرا للناس اللي بتقول هي بصراحه ممتازه. الحلقه مسجله ان شاء الله. يا جماعه ذا Arabic Trader الشانل بتاعنا في اليوتيوب اسمه ذا Arabic Trader. تمام. اشتركوا في الشانل بتاعتنا توصلكم كل الفيديوهات اللي احنا بنقوم بتحميلها. تمام. اليوتيوب اليوتيوب اسمه ذا Arabic Trader. بعد كده Arabic Trader في جميع شبكات التواصل الاجتماعي. باشمهندس طلال، في اي استفسارات تانية جات لك؟ هتلاقيه في الميتا تريدر. ماشي، ممتاز. اوكي، نشوفكم على خير. وزي ما قلت لكم جميع الاسئله والاستفسارات ان شاء الله نستقبلها، سواء كان عن الدورات التدريبيه او عن المحاضره دي. ما تنسوش Arabic Trader في الفيسبوك، في تويتر، ذا Arabic Trader في اليوتيوب، هتلاقوا كل الحاجات اللي احنا بننزلها، جميع الايفنتس وكده. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وان شاء الله نجيب لكم كل اسبوع الخبراء اللي انتوا عايزينهم. ويا ريت لو عندكم ترشيح لاي خبير نفسكم تجيبوه. الناس هنا بتبقى سعيده بجد ان هي تكون مع المتداول العربي، عشان احنا كمتداول العربي بنعرف نديهم اكتر اكسبوجر، اكتر جماهيريه على الاطلاق. تمام. ستيف نيسون ان شاء الله نيكست ان شاء الله. ان شاء الله نيكست ان شاء الله. ستيف نيسون يعني شخصيه مميزه، وان شاء الله نستضيفها قريب. ممتاز، تحت امركم. يا ريت تقولوا لنا كل الناس، وان شاء الله نجيبهم يعني. تمام. شكرا لكم. فعلا لو قعدت كده مش هقفل، بس يعني انا حريص جدا على وقتكم ووقتنا. جون ميرفي اعتقد عجوز قوي دلوقتي. طبعا ذا Arabic Trader اليوتيوب شانل بتاعتنا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى اشوفكم